ناظرین آج ہم پہنچے ہیں سربراہ سیف سٹی پروجیکٹ لاہور DIG محمد کامران خان صاحب کے پاس. جانتے ہیں کہ لاہور کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں. اچھا کامران صاحب، پولیس کے اندر جب لوگ آتے ہیں جو ان سے میں ملا ہوں، ان میں سے کچھ تو بائی لاک آ جاتے ہیں، بائی چانس آ جاتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ ایفرٹ کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بائی برتھ پولیس آفیسر. آپ ان تینوں کیٹیگریز میں خود کو کہاں پاتے ہیں؟ میں اگر دیکھوں کہ بچپن سے میں یہ تو نہیں کہوں گا مجھے پولیس کا شوق تھا. آنیسٹلی مجھے پولیس کا کبھی بھی شوق نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. میں انجینئر بننا چاہتا تھا، میں انجینئر بنا، الیکٹریکل انجینئر بنا UET لاہور سے. بٹ اس سارے پروسیس میں فرام ارلی چائلڈہڈ مجھے جاسوسی ناول پڑھنے کا، فکشن پڑھنے کا بہت شوق تھا. ٹھیک. بچپن ہم نے شروع کیا اشتیاق احمد سے، ابن صفی پڑھا، اس کے بعد انگلش فکشن میں جتنے بھی اس وقت اس پیریڈ کے تھے بڑے بڑے نام، ان کو ساروں کو میں نے پڑھا، اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ میرا بڑا ایپٹیچیوڈ اس کے لیے میرا بڑا ہے. بٹ یہ میں نے پھر بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی زندگی میں پولیس میں آ جاؤں گا. ایز اے انجینئر میں اپنا کیریئر دیکھتا تھا. میں نے انجینئرنگ کی، میں نے انیشلی انجینئرنگ کرنے کے بعد سیمنز انجینئرنگ کمپنی کے اندر میں نے ایگزیکٹو انجینئر کے طور پہ 4 سال جاب بھی کی. بٹ ماحول ایسا ملا کہ ہماری رہائش تھی لاہور میں GOR2 میں، اور GOR2 میں موسٹلی بیوروکریٹس ہی رہائش پذیر ہوتے تھے. ڈاکٹرز بھی تھے، میرے والد صاحب ایجوکیشن میں تھے، پروفیسر تھے، مطلب مختلف گورنمنٹ کے ادارے وہاں سے. بٹ ہمیں وہاں پہ جو دیکھنے کا موقع ملا تو ایک اس میں مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی شاید CSS کر کے، اور ایک کچھ اس طرح کی فیلنگ سی آنی شروع ہو گئی کہ اس ملک کے اندر آپ جتنے بھی قابل ایز انجینئر ڈاکٹر ہیں کہ جب تک آپ شاید CSS نہیں کرتے آپ اپنی قابلیت کو شو نہیں کر سکتے. سم ہو غلط ہے میرا امپریشن، یہ ایک فیلنگ سی ہوئی، اور ایک اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ جی آئی کین آلسو ڈو دیٹ. میں اگر انجینئرنگ کی اور میں اس سائڈ پہ نہیں آیا، بٹ میں اگر آنا چاہوں تو میں آ سکتا ہوں. اور میں نے اس نظریے کے تحت میں نے بھی امتحان دیا، اور جب میری ایلوکیشن ہوئی تو وہ پولیس میں ہو گئی. تو امیجیٹلی تو میرے لیے ایک وہ شوق تھا کہ میں نے ساری زندگی کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں پولیس میں آؤں گا. بٹ دین آئی ریئلائز کہ میرا اگرچہ ٹیمپرامنٹ شاید نہیں ہے پولیس کا، اور بٹ میرا ایپٹیچیوڈ بہت ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہے، میں نے ڈاکٹر انعام بھائی سمیت بہت سارے ایسے پولیس آفیسر سے ملا ہوں جو پہلے ڈاکٹر تھے، جیسے آپ سے ملا، آپ انجینئر ہیں. اٹس سیلف اگر آپ دیکھیں انجینئر کی ایک بہت بڑی ایک بننے کے لیے ایک ایفرٹ ہوتی ہے، بڑی ایک اسٹرگل، انرجی، سب کچھ ڈال کے بھی ایک انجینئر آپ ایک نیشن ڈیولپ کرتی ہے. اس طرح ایک ڈاکٹر بنتا ہے. تو اٹس سیلف میرا خیال ہے یہ ایک ویسی اس کا بھی بڑا ریگارڈ ہے ان چیزوں کا. لیکن جب ان لوگوں کو میں آتے ہوئے CS کر کے یہاں آتے ہوئے دیکھتا ہوں تو پیچھے شاید کہیں یہ ایک پرسیپشن تو نہیں، یہ خیال تو نہیں ہوتا کہ یار ٹیکا شیکا کوئی نہیں ہے یار، ڈاکٹر بن کے بھی کوئی مانتا نہیں ہے، انجینئر بن کے بھی کوئی مانتا نہیں ہے. تو اگر اس سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو ASI اور سب انسپیکٹر کی شاید زیادہ ٹیکا ہوتا ہے سوسائٹی میں. کیا یہ ایک چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا؟ نہیں، ٹیکے کا شوق مجھے کبھی بھی نہیں تھا. صرف ایک جو میں نے کہا نا، جس ماحول میں ہم پلے بڑے، میں 18 سال GOR2 میرا، اور وہاں پہ ہم نے مختلف بیوروکریٹس کو دیکھا. بٹ مجھے اس سے اس چیز سے انسپائر نہیں ہوا کہ ٹیکا ہے، شو شاہ ہے. ایک صرف چونکہ اس پبلک سیکٹر کے میں لوگوں میں رہتے تھے، اور فادر بھی گورنمنٹ سیکٹر میں تھے، تو گورنمنٹ سیکٹر والوں کے لیے ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ GOR2 میں انجینئرز بھی رہتے تھے، ڈاکٹرز بھی رہتے تھے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پبلکلی شاید یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا کہ جو آپ کے پروفیشنلز ہیں. یہ نیشن کا ایک لاس نہیں آپ سمجھتے؟ ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، یعنی یہ خود ایک بڑی ایکسپرٹیز اس کے لیے چاہیے نا، تو وہ ایک دم چھوڑ کے وہاں چلا جائے. آپ کی حکومت، آپ کی اسٹیٹ آپ اتنا انویسٹ کر کے آپ کو سیٹیں دے کے لاتی ہے. میں خود اب سوچتا ہوں کہ میں اپنے اس پورے کیریئر میں جب بھی میرے سے اگر کسی نے سنسیئر مشورہ مانگا تو میں نے اس کو ریکمینڈ یہی کیا ہے کہ پروفیشنلز کو اس سائڈ پہ نہیں آنا چاہیے. پروفیشنلز کو the sky is the limit. ان کو اپنے پروفیشن میں ایکسل کریں، محنت کریں، آگے نکلیں، دنیا بھر میں جائیں، گرو کریں اس کے اندر. یہ آپ کو لگتا ہے انیشلی آپ کو بہت چارمفل لگتی ہے، لیکن آپ اس میں گروتھ پبلک سیکٹر کے اندر ہی ہے، جو ایک پیٹرن ہے اس کے مطابق آپ نے گرو کرتے اس سے آپ نکل نہیں سکتے. اس سے آپ نکلنا مشکل ہے. لوگ بڑے ڈیسیجن لیتے ہیں اس سروس میں جوائن کر کے، سول سروسز میں آ کے لوگ بڑے بڑے ڈیسیجن لیتے ہیں. ڈاکٹرز بھی نکلے ہیں، انجینئرز بھی نکلے ہیں، یا بعض لوگ جو پروفیشنل بیک گراؤنڈ نہیں بھی تھا وہ انہوں نے ان کو اسکالرشپ ملا یا باہر ان کو اچھی اپرچونٹی ملی، اس کے بعد انہوں نے سروس کو خیر بات کہہ دیا، وہ ادھر نہیں آئے کیونکہ ان کو نظر آیا کہ باہر اس سروس سے باہر نکل کے ان کے لیے زیادہ گروتھ ہے، زیادہ اپرچونٹی ہے دنیا میں ایکسل کرنے کی اور اپنا آپ بنوانے کی.
تو وہ یہ ٹیکا مقصد نہیں تھا, بس سم ہاؤ اس ماحول کا اثر تھا جس میں میں پلا بڑا تھا کہ جی شاید آپ جب تک CSS نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی قابلیت کو مانے گا نہیں. اور جنرلی اس ماحول میں نے دیکھا کہ انجینئرس کو اور ڈاکٹرس کو اسی گریڈ میں, اگر وہ 19 گریڈ میں 20 گریڈ میں 21 میں ہے تو پبلکلی نوسینس ان کی اس طرح نہیں ہے. اور پھر ایک اور اس میں پھر فیکٹرز بنتے آتے ہیں. جیسا میں نے انجینئرنگ کی ہے تو انفارچونیٹلی اس وقت 1-2 سال جابس بھی نہیں آئیں. بڑی جو کھپت انجینئرس کی ہوتی تھی وہ وابڈا میں یا PTCL میں ہوتی تھی, وہ 1-2 سال ان کی جابس بھی نہیں آئیں. تو آپ اتنی دیر پھر فارغ نہیں بیٹھ سکتے, پھر آپ ایونیوز ڈھونڈتے ہیں, یا تو کوئی ماسٹرز کرنے لگ جاتا ہے, کوئی MBA کرنے لگ جاتا ہے. میں چونکہ اس ماحول میں رہا ہوا تھا تو میرے لیے فوری طور پہ وہ CSS کی ایک آپشن نظر آ گئی مجھے, میں اس کو ایک ٹرائی کرتا ہوں اور میں CSS میں نے اس طرف کو. اچھا, بلانگ لاہور سے ہی کرتے ہیں؟ جی لاہور سے. اور فادر کیا کرتے تھے آپ؟ فادر میرے ایجوکیشن میں فزکس کے پروفیسر تھے, سائنس کالج سے ریٹائر ہوئے, لاہور سائنس کالج. پولیس میں آپ اکیلی فیملی میں آئے کہ اور لوگ بھی ہیں؟ کنٹمپریری ٹائمز میں تو میں ہی ہوں, لیکن جب میں آ گیا تب میرے والد صاحب نے بتایا کہ جی ہمارے آباؤ اجداد میں پری پارٹیشن انڈیا میں بہت سارے لوگ تھے جو ہمارے پولیس میں رہے ہیں. اور جب میں انیشلی تھوڑا سا اس میں شوق میں بھی تھا کہ پولیس میں آ گیا ہوں, اور میں نے کچھ سوچا بھی کہ میں پولیس جوائن کروں, اپنے انجینئرنگ فیلڈ میں رہوں یا دوبارہ امتحان دوں, کیا کروں. تو تب میری پوری فیملی نے مجھے بتانا شروع کر دیا یہ تو آپ کا خاندانی محکمہ ہے, آپ کے فلانا بھی اس میں پولیس میں رہے ہیں, فلانا بھی پولیس میں رہے ہیں, وہی پاکستان میں آ کے ریٹائر ہوئے, اور دادا ذیلدار تھے, اور یہ تو مطلب آپ آ گئے ہیں. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بچے ماشاءاللہ 4. تو ان میں سے کسی کو پولیس میں آپ لانا چاہتے ہیں یا لائے ہیں؟ میں اوپن چھوڑا ہوا جی, ان کی اپنی مرضی ہے. میں اگر میرے سے رائے لیں گے تو میں تو کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ سول سروس میں آئے. میں تو ان کو چاہوں گا کہ پروفیشنل فیلڈز میں. اچھا, والدین عام طور پر پریشرائز کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بھائی اگر میں پولیس مین ہوں تو آپ بھی پولیس مین بنے, ایسا تو آپ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں جی, لائف میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. اچھا, میں نے جس وقت انجینئرنگ کی ہے میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. اچھا, ہر طرح کا پریشر انہوں نے مجھ پہ کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور میں نے نہیں اس کو آپٹ کیا. میں انجینئرنگ کی, انجینئر بن گیا, اور انجینئرنگ کی جاب بھی کی. جب میں سیمنس میں جاب کر رہا تھا تو میری وہ ٹریننگ باہر جرمنی کے لیے میں سلیکٹ ہو گیا تھا, اور جب میں وہ ٹریننگ کر لیتا تو میرے لیے پھر وہ صرف پاکستانی نہیں تھا, میرے لیے پوری ورلڈ تھی. میں اس ٹریننگ کے بعد 6 مہینے کی ٹریننگ میری جرمنی میں تھی. تو مطلب میں یہ لائف میں بہت چیزیں دیکھی ہیں. آپ پلان کچھ کرتے ہیں, زندگی نصیب آپ کے مقدر کچھ اور لے کے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے انجینئرنگ پلان کی, انجینئرنگ بھی نہیں میں نے کی. میں پولیسنگ میں آیا, پولیسنگ کے بعد بھی میں مختلف ویریڈ کر رہا ہوں. میں انٹرنیشنل ایکسپوجر میں یونائٹڈ نیشن میں گیا, میں جو سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان میں نے ایکسپیرینس لیا. مجھے صرف جو اپنا اس میں نظر آیا کہ میں ایک ہی کام بار بار کرنا مجھے چیلنج چاہیے. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بار بار ایک ضلع کا DPO لگوں, 2 کا DPO لگوں, 3 کا DPO لگوں, وہی کام بار بار. اور کام میرے پاس پولیس میں مطلب اور لوگ بھی ہیں, لیکن میرے پاس ایک یونیک ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے پولیس کے تقریباً ہر شعبے میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کام کر رہا ہوں. میں نے لاجسٹکس میں کام کیا ہے, میں نے ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہے. اچھا, میرا اس میں ایک کوشچن آپ سے, آپ انجینئر سیمنس تک آپ نے بتایا آپ چلے گئے, ظاہری بات ہے پوری دنیا آپ کے آگے کھڑی تھی, پھر آپ یہاں پر آ گئے. کمپیریٹیولی یہ تو ظاہری بات ہے اس طرح اتنا ایکسپینشن نہیں ہے, تو وہ تو بہت ایکسپینشن تھی. تو بعض اوقات انسان آ بھی جاتا ہے, آپ کو جو آپ کی لک ہے یا آپ کا جو بھی آپ کی قسمت آپ سے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو لے آتی ہے. لیکن لوگ آنے کے بعد جس لائک فش آؤٹ آف واٹر, وہ اس طرح کی آپ کی طبیعت رہتی ہے, آپ اضطراب میں رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں وہ رہتا تو وہ ٹھیک تھا, وہ بن جاتا تو وہ ٹھیک تھا. آر یو سیٹسفائڈ؟ جی الحمدللہ جی, اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس میں. انسان, میرا کام دیکھیں کوشش کرنا اور محنت کر کے اپنے کوئی کوشش کرنا. میں نے کی اپنی محنت, میں انجینئرنگ میں چلا گیا, میں نے محنت کی, وہ سیمنس میں جاب مل گئی. CSS کیا, مجھے نہیں پتا تھا کون سا گروپ آئے گا. آپ ہمیشہ ٹاپ کے گروپس کے لیے اسپائر کرتے ہیں, وہاں پہ آیا, اس پروفیشن میں آ کے محنت کی ہے, اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. کوئی بھی پوسٹنگ مجھے یہ نہیں, میں نے کہا کہ مجھے اس پوسٹنگ پہ لگا دیں. جہاں محکمہ دیکھتا ہے, مجھے سمجھتا ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں, مجھے لگاتا ہے, اور میں صرف کوشش کر کے اپنے بیسٹ ریزلٹس دیتا ہوں. اچھا, یونیک ہے آپ کا یہ جو اس وقت جس کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں, یہ تقریباً میرا خیال لاہور میں ایک نیا انیشیٹو ہے, بلکہ پاکستان میں نیا جگہ, اور ایک یونیک قسم کا ہے. اور ایک طرف ہے پولیسنگ ہے روایتی, جس میں آپ DPO لگ جاتے ہیں, RPO لگ جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کہاں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, وہاں یا یہاں, یہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ دیکھیں لوگ اس طرف جاتے ہیں عام طور پر. میں چونکہ میں نے بتایا کہ میں انجینئر بھی ہوں, ایک تو مجھے اس فوری طور پہ میرے جو UET کے ابھی تک دوست تھے, جو پرانے دوست ہوتے ہیں, میں اس میں ایک ون آڈ اس میں ہوا کرتا تھا. جب ہم بیٹھتے تھے تو ساری انجینئرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اس پروفیشن میں, تو پولیس سے ریلیٹڈ تو ایک تو میں فوراً ان ہو گیا ان کے ساتھ نا. ایک ٹیکنالوجیکل پروجیکٹ میرے پاس ہے, کچھ ٹیکنالوجی کی چیزیں لیٹسٹ میرے پاس ہیں, مجھے پتا ہے, میں بات کر سکتا ہوں.
सेकेंडली ये चैलेंजिंग बहुत है। पुलिसिंग में अगर आप ऑपरेशंस कर रहे हैं तो वही ऑपरेशन अगर मैं एक जिले में हूँ दूसरे में उसी तरह के मोरलेस वही काम सारे आपने रिपीट करने हैं। अब आपने वो मुल्ज़मान पकड़ने हैं, आप पहले दिन से शुरू होते हैं, आप ASP हैं, SP हैं, DPO हैं, RPO हैं, IG बन गए, आपने वही क्राइम फाइटिंग, वही क्राइम मीटिंग्स, वही इश्तिहारी कितने हैं, गैंग कितने पकड़े हैं, क्राइम कम हुआ है, क्राइम ज्यादा हुआ है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, उसी सर्कल में चलते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट है। इसके अंदर जो मैंने पहले अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा मौका दिया कि ऐसे मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका था, जब मैं लॉजिस्टिक का मैंने काम किया, मैंने ऑपरेशंस में काम किया हुआ था, मैंने डेवलपमेंट में काम किया हुआ था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कर लिया, मैंने ट्रांसपोर्ट में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में GM एनफोर्समेंट का काम किया हुआ था, लीगल काम किया हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट का काम किया हुआ था, DIG हेडक्वार्टर बलोचिस्तान में रहा, वो काम किया हुआ था। वो सारे सम अप करके मुझे एक ही जगह पे, जो शायद बड़े टॉप आप एडिशनल IG बन जाएं, फिर आपको चूंकि आपने सारे ही फील्ड्स अपने देखने होते हैं, ब्रांचेस देखनी होती है, तो वहां पे आपके पास वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो मैं जब इस प्रोजेक्ट में आया तो मुझे वो अपनी सारी जो एक्सपोजर से एक्सपीरियंस है, मुझे वो एक जगह पे काम करने का मुझे नजर आया कि यहाँ सारे मैं काम कर सकता हूँ। कैन वी सेफली से दैट यू हैव द टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स? मैं अगर आप इसे कहें ना कि मैं चीज़ों को ठीक ज़्यादा करता हूँ, मैं जिधर भी रहा हूँ, मैं चीज़ें जो चीज़ें ख़राब हैं मैं उनके सोल्यूशन जो हैं उनमें से निकालता हूँ और नई चीज़ें उन्हीं के अंदर से निकाल के मैं करता हूँ। मैं एज जहाँ पे ऑपरेशंस में भी रहा तो मैं चूँकि मैं इस अपने पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के बाद नतीजे पहुँचा हूँ कि दो चीज़ें हैं हमारे मुल्क में और पब्लिक सेक्टर में, सारी चीज़ें आपको ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों पे आप डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे महकमों पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे और ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिससे बगैर आप चेंजेस नहीं ला सकते। मैंने कोशिश हमेशा फोकस की जो मैं चेंज ला सकता हूँ, जो मेरे दायरे कार में है, जो मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं वो कोशिश करूँ। तो मैं फिर उस लोकल सोल्यूशन ढूंढता हूँ, विद इन दी सिस्टम सोल्यूशन ढूंढता हूँ कि इन चीज़ों को जब तक मैं हूँ इम्प्रूव करूँ और मैं रिजल्ट दूँ। ठीक हो गया। अच्छा, दुनिया में कहाँ कहाँ सफ़र किया आपने? दुनिया में जी ट्रेनिंग्स में क्या, मैं पढ़ने के लिए गया, LLM मैंने किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, UK से 1 साल वहाँ पे रहा। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्कॉलरशिप है, बल्कि एक स्टेट प्रोग्राम है इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम, उसमें सेलेक्ट हुआ और मैंने USA का विज़िट किया। उसकी 5 स्टेट्स का उसमें था ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 21 मुल्कों के लोग थे जिसमें एक मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन नेशनल पुलिस का कोर्स था जिसके तहत मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के साथ मैं सूडान गया हूँ और यहाँ पे रहते हुए मैंने तुर्की, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स हुए, चाइना, इस सारे मुल्कों में इंटरनेशनल एक्सपोजर मेरे पास है। इतनी लॉन्ग ट्रैवलिंग, उन नेशन से, उन ममालिक से आपने ऐसी क्या चीज़ें, एक दो मैं चाहूँगा कि बताएं कि जो आपको लगा कि हमारी नेशन के अंदर भी आनी चाहिए, हमारी पुलिस के अंदर भी आनी चाहिए? 2 चीज़ें हैं। एक तो वो अपनी चीज़ों को ओन करते हैं, ओनरशिप है, वहाँ पे चीज़ों को ओन किया जाता है। हमारे यहाँ समहाउ चीज़ें जो है ना वो कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं चीज़ें, कहीं पे डिफरेंट लेवल्स पे जो ओनरशिप होनी चाहिए चीज़ों को लेके आगे चलने की वो नहीं है। और एक जो हमारे यहाँ एक जो कल्चर है कि हम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ, स्टेट की तरफ देखते हैं कि वो ठीक करे आके, हम खुद ठीक नहीं होंगे या हमने खुद ठीक नहीं करना, जो हमारे दायरे कार में कम से कम उस वक्त तो हम ठीक करें। ये चीज़ मुझे बड़ी वहाँ पे वाज़े नज़र आई है कि वहाँ पे हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, या ऐसे कवानीन हैं, उनकी इन्फोर्समेंट ऐसी है जिसमें वो मजबूर है कि वो उस तरह एक्ट करे। हमारे यहाँ कवानीन हर तरह के मौजूद हैं, हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट उस तरह की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हैव्स और हैव नॉट्स या माइट इज़ राइट या जो पावर में हैं उनके लिए कुछ हम नज़र आता है कि चीज़ें कुछ और हैं, और जो नहीं है, ताकतवर नहीं है, उनके लिए कुछ कवानीन उस तरह सख्त हैं, उनके लिए बहुत सख्त हैं। जो साहिब इख्तियार हैं या जो पावरफुल है किसी भी हवाले से, कॉन्टेंट के नेटवर्किंग है, कुछ भी है, वो शायद उस दायरे कार में उनके लिए कानून एट टाइम्स कमजोर हो जाता है। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 2 तरह से सोचे। एक तो ये है कि इंडिविजुअली हम खुद ठीक होंगे तो नेशन ठीक करेगी। एक ये है कि जनाब जितना मर्जी आप नीचे से ठीक हो जाएं, जैसे ऊपर से सिस्टम जो पावरफुल सिस्टम है आपका, वहाँ से जब तक चेंज नहीं आएगी वो ट्रिकल डाउन नहीं होगी। तो इन दोनों कंसेप्ट के अंदर आपको कौन सा सही लगता है? देखें, आप सारे को ठीक नहीं कर सकते, आप अपने आप को तो ठीक करें ना, आप अपने आप को अपना रोल प्ले करें, आप अपने अमाल के जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं,
अगर आपके ऊपर से वाले ठीक नहीं करते या ऊपर से ठीक नहीं हो रहा तो मैं भी ठीक नहीं करूंगा। मैं नहीं इस बात को समझता। आप नहीं समझते। अच्छा, अब आपके उस प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। आप यहाँ पर भेजे गए या आप शौक से आए? कुछ होता है ना, लोग अपनी पोस्टिंग्स के लिए कोशिश करते हैं जी मैं डीपीओ वहाँ लग जाऊँ, आरपीओ वहाँ लग जाऊँ। अब ये एक बिल्कुल रेयर सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बड़ी मेहनत की ज़रूरत थी, इनिशिएटिव ले लिया गया, तो आप यहाँ पर अपने इंटरेस्ट से आए कि आपको बस भेज दिया गया? नहीं जी, मैं अपने शौक से आया और बल्कि बाकायदा रिक्वेस्ट करके कि मुझे इसके लिए कंसिडर किया जाए। इजाज़त नहीं मिल रही, क्योंकि आईजी साहब देन आईजीपी की इजाज़त के बगैर आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपको एनओसी लेना होता है कहीं भी जॉब आए। ये एडवर्टाइज हुआ था तो मैंने बाकायदा उनसे इजाज़त ली, उनको कन्विंस किया। वो मुझे नहीं भेजना चाहते थे, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि जी मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे ज़्यादा डिलीवर कर सकता हूँ और इस प्रोजेक्ट में मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है और मेरे पास वो एक्सपोजर भी है जो सारी चीज़ें एक किसी बंदे के पास किसी एक प्रोजेक्ट को करने के लिए होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और मैं वो चीज़ें एक बड़ा प्रोजेक्ट जब इतना करूँगा टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट, तो मैं आई फील कि मैं अपने महकमे के लिए कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी ज़रूर लाऊंगा। अच्छा, मैं आप बड़ा खुल के डीआई साहब से आपसे कहूँगा कि बड़ी लाउडर और बड़े टॉल क्लेम्स मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुने, लेकिन मुझे ये लगता है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, आप उसको बिल्कुल ठीक करें। आज प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि जो मेरे जहन में सवालात, लोग भी इस तरह की बात करते हैं, वो भी क्लियर हो, लोगों के व्यूज़ भी आपके इदारे और इसके बारे में क्लियर हो। वो ये है कि शायद ये जो प्रोजेक्ट है ना जी, वो आम शहरियों के घर में ना 3 बिल आया करते थे, गैस, पानी और बिजली का। तो अब ये चौथा बिल आना शुरू हो गया जिसमें आपको ट्रैफिक चालान कहते हैं, और वो शायद वो तो एक दफ़ा आते हैं, ये महीने में कितनी दफ़ा आता है। तो शायद आपका ये जो सारा प्रोजेक्ट है, इसके होना तो इसके बहुत सारे एवेन्यूज़ थे, लेकिन शायद ये कहीं फोकस हो गया ट्रैफिक चालान के ऊपर। कतन ऐसे नहीं है जी। देखें, कुछ चीज़ें जो विजिबल हैं आप उनसे इंप्रेशन ले रहे हैं। मैं जब इस प्रोजेक्ट में आया हूँ, मैं कंटिन्यूसली ये बात कहा करता था कि जब ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मुकम्मल होता है तो इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है प्रोजेक्ट की और इसकी जो प्रोजेक्शन है, पॉजिटिव प्रोजेक्शन है, वो ई चलान से आएगी। वजह उसकी क्या है कि ई चलान से जो ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन होगी, जो रोड्स के ऊपर डेटरेंस क्रिएट होगी, वो हर पैदल चलने वाले से लेके रिक्शे, साइकिल, तांगा, बस, ट्रक, रिक्शा, हर किसी को फील होगी, सबको फील होगी। तो एक ओवरऑल एकदम उसका मैसेज आएगा। जो इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद है वो काउंटर टेररिज्म सर्वेलेंस थी, ठीक, और क्राइम फाइटिंग थी, लाहौर को सेव करना। ये कंपोनेंट एक उसका एडिशनल कंपोनेंट है जो ट्रैफिक का, जो किसी हद तक सिक्योरिटी में मामनत भी देता है। इससे ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं जो हमारे सिक्योरिटी कंपोनेंट में हैं, वो इंडिविजुअल हैं। आपके साथ एक वारदात होगी, मेरे साथ वारदात हो गई, सेफ सिटी के कैमरों ने उस वारदात को ट्रेस कर दिया, आपको पता है, मुझे पता है, या उस आईओ को पता है जो हमारे साथ आके उसकी इन्वेस्टिगेशन करता रहे। पूरे लाहौर को नजर नहीं आ रहा उसका। कितने लोग हैं, अब तक 10,000 से ज्यादा केसेस हैं जो पॉजिटिव एविडेंस, वीडियो एविडेंस मिला है उनकी वारदात का, और कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसमें ट्रायल में चला गया है। उन 10,000 लोगों को पता है। अब 1 करोड़ से ज्यादा का शहर है, उसमें से अगर 10,000 लोगों को पता लग गया कि ये सेफ सिटी के कैमरों में हमारी चीज मिल गई, तो बाकी तो नहीं पता। लेकिन ट्रैफिक का जो वायलेशन और रोड पे जो उसके असरात, उसकी डेटरेंस क्रिएट हुई है, उससे जो बेहतरी आई है, जो ट्रैफिक हादसात में कमी आई है, जो लोग इशारों को डर के मारे ऑब्जर्व करने लग गए हैं, वो हर किसी पे यहाँ है। एक अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे आदमी तक को, उसको कोई कैमरा एस्केप नहीं है उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, कौन बड़ा छोटा बैठा हुआ, उसने अगर वायलेशन की है। दूसरी चीज जो मुझे अफसोस होता है कि हम ये बात करते हैं कि इतने ई चलान आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी की सोच ही और तरफ है। यही वेस्टर्न साइड पे होता तो इसके ऊपर इतनी स्टडीज हो चुकी होती कि इस सोसाइटी के अंदर इतनी डेविएंसी है कि लोग इतने चलान करते हैं, लोगों में कानून की पाबंदी का कोई एहसास ही नहीं है कि अगर वो 50 चलान कर रहा है तो मीडिया उसको इस चीज पे हाईलाइट करता है कि सेफ सिटी सोया हुआ था, कैमरे किधर थे, इसके 50 चलान क्यों हो गए। भाई आप उस बंदे को कंडेम क्यों नहीं करते जो सड़कों पे एक अपनी जान भी और दूसरों की जान को मुसलसल खतरे में डाल रहा है, जो लगातार वायलेशंस करता फिर रहा है, जो कानून को कुछ समझता नहीं है, तोड़ रहा है। आप उसको बुरा कहते ही नहीं मीडिया पे, आप उल्टा कहते हैं कि जी 50 तक कहां था, कहां क्यों नहीं था। आपको तो कहना चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम आ गया है कम से कम कि कोई वो 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का कि वो एक दिन है कहीं ना कहीं। मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया हुआ और उसमें मुझे भी पता है कि जब उसका चालान पेश किया गया कोर्ट में तो उसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी कि जो सेफ सिटी के तरफ से रिकॉर्ड हुई, वो सारे प्राइवेट कैमरों से आई।
अभी मॉडल टाउन कचहरी का इंसिडेंट हुआ, उसमें तकरीबन 1-2 घंटे वो वहाँ सीन चलता रहा और सारा कुछ था। फिर अच्छा, उसको काउंटर करने के लिए हमारे सेफ सिटी के कैमरों का या आपके प्रोजेक्ट ने क्या रोल प्ले किया, उनको पकड़ने में क्या रोल था। इसी तरह आपको इससे पहले अगर मैं पंजाब से बाहर चली जाऊँ, साहिवाल इंसिडेंट होता है तो वो भी लोकल प्राइवेट आपको फुटेजेस से पता चलता है। इसी तरह एक और जो आपके जो इस वक्त एक सीनियर पुलिस ऑफिसर शहीद हुए माल रोड के ऊपर जो वाक़या हुआ, उसमें ये कहा जाता है, आई मे बी रॉन्ग, कि जो बिल्कुल ऊपर कैमरा लगा हुआ था उस जगह पर जहाँ ब्लास्ट हुआ वो शायद काम नहीं कर रहा था, लेकिन दाएं बाएं के कैमरों से फिर मुलज़िमों को पकड़ा गया। तो ये जब जो असल रोल है इस प्रोजेक्ट का, जब मैं मीनार पाकिस्तान वाली बात करता हूँ, ये यहाँ पे रोल कहाँ चला जाता है इसका? देखिए, पहले तो ये बिल्कुल हमारा जो इस पे वर्जन है या मौक़िफ़ है वो नहीं लिया जाता। अच्छा किया आपने कर लिया। लोग को अंदाज़ा नहीं है कि लाहौर जैसा शहर दुनिया में जहाँ जहाँ सेफ सिटीज़ बने हैं वहाँ पे लाखों कैमरे हैं। ठीक है, जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमारे पास तकरीबन 7,500 कैमरे हैं। बीजिंग में 10 लाख से ज़्यादा कैमरे हैं। शंघाई में 10 लाख से ज़्यादा कैमरे हैं। लंदन में 7 लाख कैमरे हैं। ठीक है, और फिर भी वहाँ पे वाक़यात ऐसे मुल्कों में भी हो जाते हैं। लेकिन ये वाक़यात तो मेन प्लेसेस पे हुए ना। जी मैं बता रहा हूँ। अब आपने जो 2-3 वाक़यात की बात की, मीनार पाकिस्तान में हमारे कैमरे नहीं हैं, इसलिए नहीं हुआ। हमारे कैमरे जो हैं नॉर्मली हमने लगाए हुए हैं बाहर क्रिमिनल्स को रोड पे करने के लिए। जब ये प्रोजेक्ट प्लान हुआ उस वक्त की जो टीमें इन्वॉल्व थी, खासतौर पे जो लाहौर पुलिस के 3 से 4 सर्वे हुए, उसके बाद जगह उन्होंने जो आइडेंटिफाई की। हम टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमने कोई जगह नहीं कहा कि कैमरा इस सड़क पे लगना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहा कि जब लाहौर पुलिस ने कह दिया कि इस चौक पे कैमरा लगना है तो उसका व्यू कैसे सेट करना है, और उस चौक पे ये लेफ्ट पे लगेगा, इस एंगल पे लगेगा, ताकि सारा व्यू जो चाह रहे हैं वो आ जाए। जो लोकेशंस हैं वो सारी लाहौर पुलिस की आइडेंटिफाइड हैं। उसमें 3-4 फैक्टर हैं जिनकी बेसिस के ऊपर लोकेशन को फाइनलाइज किया गया, और लाहौर पुलिस ने कोई 130 के करीब साइट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं, जिसमें तकरीबन 500 कैमरे हम अगले 1-1.5 साल के अंदर अच्छा इसमें लगाएंगे। एक्सपेंशन की बात करें, अभी 8,000 है और जहां तक मुझे बताया गया है कि तकरीबन 5,000 कैमरे जो हैं उसमें वर्किंग में और बाकी आउट ऑफ ऑर्डर है। ये इशू क्या है? ये इशू जी जिस कंपनी ने, निजी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट लगाया, उनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज कोई 1.5-2 साल पहले आ गए। उनमें मेजर रीजन बनी कि डॉलर जो उनसे लॉक हुआ था कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के दौरान वो डॉलर का रेट था कि वो $104 पे पूरे 5 साल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेंगे। लेकिन वो डॉलर हमने देखा 160-170 से ऊपर चला गया, तो उनका मुतालबा था कि हमें डॉलर को ओपन करके डॉलर के हिसाब से दिया जाए। तो उस पर उनसे काफ़ी देर सेटलमेंट, डेडलॉक रहा, नेगोशिएशन हुई और एक पैकेज सेटल करके हमने गवर्नमेंट को भेज दिया हुआ है। वो काबीना की मंजूरी में इस प्रोसेस में है। जैसे ही काबीना से उसके ऊपर हमें कोई मुस्बत हुक्म मिलता है तो वो कंपनी वापस आ जाएगी, और इंशाल्लाह ताला फिर उन्होंने टारगेट दिया कि 3 से 4 महीनों के अंदर वो इस प्रोजेक्ट को दोबारा 100% पे ले आएगी। अब वो प्रॉब्लम ये रही है, इस दौरान में हमने एक तीसरी कंपनी को एंगेज किया हुआ है, लेकिन और इसको मेंटेन कर पा रहे हैं। अब देखें कि जिस कंपनी ने लगाया है, जिसका हार्डवेयर है, जिसका प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस हैं, वो ना हो, उसके बगैर इसको 2 साल चलाना या 2.5 साल चलाना उनकी सपोर्ट के बगैर, ये भी एक बहुत बड़ी हमने एफर्ट करके किया है, मैनेज किया है, और गवर्नमेंट को उस पर बर्डन नहीं होने दिया कि ज़्यादा बर्डन भी ना आए इसके ऊपर। लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें हम फंस गए हैं टेक्नोलॉजी की, जो वो कंपनी जब तक वापस नहीं आएगी वो रिस्टोर नहीं हो सकती। अच्छा डीएस साहब, एक इनोवेटिव आइडियाज चूंकि आते रहते हैं, तो मेरे भी एक ज़हन में है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ये आपके इंस्टॉल कैमराज है, अगर आपका कोई ऐसा सेक्शन बन जाए जो कि ड्रोन्स के साथ भी अगर आ जाए शहर के अंदर, जारी बात है वो फिर उनकी अप्रोच बड़ी होगी, 3D से वो लेंगे सारा। तो आपके ज़हन में कोई ऐसा आइडिया है कि आपका कोई एक सेक्शन हो या आपकी एक कोई ऐसी कोई फोर्स हो जिसमें इसी में एडअप करके कि ड्रोन्स भी हों और उसको आप सारा कंट्रोल करें? जी, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। ये कैपेबिलिटी है, ये सिर्फ वो उसमें कुछ ट्रेनिंग्स और इसकी परमिशंस हैं हमारे पास, जिस परमिशंस भी हैं, सारा कुछ है। ड्रोन हमारे पास आ भी गया, उसकी ट्रेनिंग पेंडिंग है। जी नाज़रीन, आपने डीआईजी साहब की बातें सुनी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अहम बात है कि ये जिस तरह के प्रोजेक्ट है, जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये इनोवेटिव एक किस्म का स्टेप है, एक यूनिक किस्म का स्टेप है। और जारी बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब आप इन करेंगे किसी भी सिस्टम की, तो बेहतरी तो आएगी, लेकिन उसके लिए फंडिंग चाहिए। जो इशू जो मुझे यहाँ पर समझ आया वो ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए ना सिर्फ फंडिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको वो बढ़ाए, बल्कि जो मेंटेनेंस के लिए भी अगर सिस्टम और नई चीज़ें इसमें लानी है तो डेफिनेटली ये सारे काम पैसों के बगैर नहीं हो सकते। अगर आप हाथ खींच लेंगे तो इस तरह के प्रोजेक्ट चलाना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ भी फोकस करे।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیف سٹی کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر کس طرح کی انسٹالیشن ہے, کس طرح یہ کام کر رہا ہے اور اس کے مختلف جو سیکشن ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. ڈی آئی صاحب کے ساتھ ساتھ چلیں گے, ساتھ سے ان سے بات بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک پروجیکٹ جس کے اندر قوم کا ایک پیسہ بھی انوالو ہے, کیا یہ فروٹفلی جو ہے اپنے رزلٹ پروڈیوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جی ڈی آئی صاحب ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں اور بات بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ سپروائزر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یہاں پہ مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ سارا دیکھ رہے ہیں. پورا ایک اس کا ایک میکانزم ہے, یہ دیکھنے میں صرف سسٹم لگتا ہے. تو یہ کال لے کے اس کو 1.5 منٹ کے اندر رائٹنگ میں کمپیوٹر پہ اس کو کمپیوٹر اسسٹڈ ڈسپیچ بناتے ہیں اور جس ضلع میں ہوتا ہے وہاں پہ انٹر کرتے ہیں اور وہاں پہ پاپ اپ ہو جاتا ہے. کسی سپروائزر سے بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے پاس پورے پنجاب سے کال آتی ہیں, تقریباً جو ہمارے 35 ضلع ہیں اس سے کال آ رہی ہے. ایوریج کال جو ہمارے پاس ہے آج کل جو چل رہی ہے 52-53 ہزار چل رہی ہے جو کال ہیں. یہ کال جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے یہ جو ہمارے پی سی اوز بیٹھے ہوئے ہیں یہ فوراً کیس بناتے ہیں. جیسے یہ کیس جنریٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ آٹومیٹک ہے, تو جو متعلقہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کیڈ اپیئر ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو مزید آگے کنٹرولز کے ذریعے جو ہے وہ پی ایس کے پڑھا دیتے ہیں کال, وہ اس کے اوپر جو ہے رسپونڈ کرتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہر ضلع کا مختلف ٹائم ہے اس کا جو ہے. فار ایگزامپل جو ڈسٹرکٹ رورل ہے, اربن ہے, اگر میں آپ کو مثال دوں فیصل آباد کی, تو فیصل آباد کے جو اربن ایریاز میں وہاں پہ رسپانس ٹائم رسپونڈر زیادہ اویلیبل ہیں, ریڈیلی اویلیبل ہیں, وہاں رسپانس ٹائم کم ہے. لیکن اگر اس کے رورل ایریا میں آپ چلے جائیں, مامو کانجن جو اس کا فار فلنگ ایریا ہے, تو اس ایریا میں صرف ایک تھانے کی گاڑی ہے, ایک ہوگی یا انویسٹیگیشن کی اس نے رسپونڈ کرنا ہے. تو نیچرلی وہ ٹائم جو اگر لیس دین 10 منٹ فیصل آباد شہر میں لگ رہا ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے 15 سے 20 سے 25 منٹ بھی لگ جائیں, کیونکہ وہ رورل دیہاتوں میں آپ نے جانا ہے اس کو ٹریک کرتے ہوئے ایک ہی گاڑی سے. اور لاہور کے اندر جو کالز آتی ہیں یہ تو پورے آپ کے جی پنجاب کی آگے میں, تو وہ علیحدہ سے آتی ہے کہ یہیں؟ جی لاہور کا الگ ہے, اسپیشلی الگ ہے. اچھا, وہاں پہ جو کال جو شہری لاہور میں کال کریں گے وہ یہاں نہیں آئے گی؟ نہیں جی, کیونکہ یہ پروجیکٹ جو لگا یہ لاہور کے لیے ہے. اچھا, تو لاہور کے بعد ہم نے اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ریپلیکیٹ کیا ہے اور اس کو پکار 15 کا, پکار بیسکلی لگتا ہے اردو کا ورڈ ہے, یہ PUCAR ہے, پنجاب یونیفائڈ کمیونیکیشن اینڈ ریسپانس سسٹم جو ہے, اور یہ آٹومیٹڈ بھی ہیں, ان کا ریکارڈ اویلیبل ہے. یہ پورے پنجاب میں وہ اپنے ضلع میں بیٹھ کے اگر اس کال کو لینا چاہیں, اس کی آڈیو لینا چاہیں, اس کا ٹرانسکرپٹ لینا چاہیں, تو پورا ایک میکینزم ہے آن لائن, وہ سارا ہم ان کو یہاں سے سپورٹ دیتے ہیں. یہ لاہور کا 15 ہے؟ یہ لاہور کا 15 ہے جی. لاہور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں ہمارے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے پینک بٹنز بھی لگے ہوئے ہیں. اس بٹن کو اگر کوئی پریس کرے گا تو اس کے اوپر ہمارے پاس فوراً کال آ جائے گی. بعض اوقات لوگ اپنی ID کو نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے کہ میں اپنے موبائل سے کیوں کروں, بعد میں شاید مجھے پولیس بلائے گی, تو وہ پینک بٹن سے بتا دیں اور اس سے آگاہی دے دیں. ایک تو ہمیں اس کی لوکیشن فوراً, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ کیمرہ یا پینک بٹن اس پول پہ لگا ہوا ہے, اس کی یہ لوکیشن ہے, یہ ہمارا کیمرہ, اس ایریا کو فوراً ہم دیکھنا بھی شروع کر. یہ ناظرین میں ہے عام لوگوں کو نہیں پتا کہ جو پول کے اوپر پینک بٹن ہے جو DI صاحب نے ابھی بتایا, یہ بڑا اہم ہے کہ آپ وہاں سے بھی کال کر سکتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو اس کا نہیں پتا, لیکن کچھ لوگوں کو ڈیفینیٹلی پتا بھی ہے. اچھا DI صاحب, یہ جو لائٹس آپ کے یہاں پہ لگی, یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ کیا آپ کو یہ سپروائزرز کے لیے ہیں, یہ آپ کو مین سینٹر میں ابھی زیادہ دکھائیں گے کہ سپروائزرز کے لیے ہے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. گرین میں وہ اویلیبل ہے, اس میں وہ کال میں انگیجڈ ہے, ریڈ پہ انگیجڈ ہے, اور یہاں پہ اس کو کال آ رہی ہے. اگر گرین ہے تو ہی از اویلیبل کہ وہ خالی بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس ابھی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہا. یہ جب آپ آؤٹ سائڈ یہاں پہ پرائمریلی یوز نہیں ہوتا, یہ جہاں سے ڈسپیچ کرا رہے ہیں وہاں پہ پرائمریلی اس کو یوز ہوتا ہے. اور اس سے اب جو کمیونیکیشن آپ کا اس وقت چل رہا ہے وہ سپروائزر کو بیٹھے ہوئے پورے ہال میں نظر آ جاتا ہے کہ کون کمیونیکیشن میں ہے, کون آئیڈل بیٹھا ہوا ہے. اس شفٹ میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ شفٹ میں اس میں ہوتے ہیں 18 ہمارے پاس کنسول ہیں. اس میں سے یہ ہر وقت جو ہم نے ایک میکینزم بنایا ہوا, پورا آٹومیٹڈ سسٹم ہے. کچھ لوگ بریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح چلتا رہتا ہے یہ سارا سسٹم. یعنی انگیج تو نہیں رہتا, لوگ جب 15 پہ کال کریں تو ان کو ملتی رہتی ہے اور زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا. اچھا DI صاحب, ٹوٹل اگر میں بات کروں جب سے یہ پروجیکٹ انیشیٹ ہوا ہے تو کتنی کالز آپ کو آ چکی ہیں؟ دوسری یہ ہے کہ اگر وہ فیک کالز آ جاتی ہے جسے آپ ہاکس کال کہتے ہیں, وہ اس کا ٹینڈنسی کیسے ہے اور اس کو آپ نے کیسے روکا ہے؟ جی, یہ سینٹر کی جو کالز ہیں تقریباً 2016 سے ہم نے یہاں پہ لاہور کی کالز لاہور کے لیے شروع کی, اور تقریباً مڈ آف 19 یہاں پہ باقی جو 35 اضلاع کی, یہ دونوں کی اس پیریڈ کی ملا کے تقریباً 5.5 کروڑ سے زیادہ کالز ہم یہاں پہ لینڈ کر چکی ہیں جو ہم نے ریسیو کی ہیں. انفارچونیٹلی جو اس میں بات ہے کہ اس میں سے 80 to 90% کال ہاکس کال ہیں یا فیک کالز ہیں. وہ کیسے ویریفائی ہوتی ہیں؟ آپ کال کریں, بات ہی نہ کریں. آپ بات کریں تو آپ دیکھیں یہ نمبر ہے ایمرجنسی نمبر, کہ مجھے کوئی خدا نہ خاصہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے, واقعہ ہو گیا ہے, کوئی جرم ہو گیا ہے, کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جس میں کوئی پولیس یا ایمبولینس یا فائر بریگیڈ فزیکلی موقع پہ آپ کو ریلیف دلوائے. اس ایمرجنسی نمبر کا مقصد یہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ برگر کی دکان کھلی ہوئی ہے کہ نہیں کھلی ہوئی, میں بور ہو رہا ہوں یا میں بور ہو رہی ہوں,
یا فون کریں اور گالیاں دینی شروع کر دیں, لاکھ باتیں کرنی شروع کر دیں, ایسے ہی تنگ کرنا شروع کر دیں, ہنسنا شروع کر دیں. مطلب جو آپ کو لطیفوں میں باتیں سنتے ہیں نا, وہ ساری باتیں پریکٹیکلی ہم نے یہاں پہ آبزرو کی ہیں جہاں ہوتی ہیں. اسے کیسے روکا پھر آپ؟ ہم ٹیمپریری سولوشن تو کرتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹے میں 5 7 8 دفعہ لوگ ہمیں پتہ لگ جائے کہ باقی تنگ کر رہا ہے, تو ٹیمپریری گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ان کو بلاک کر لیتے ہیں. پرماننٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اکثر جو ہم نے انالیسس کیا اس میں بچے زیادہ تنگ کرتے ہیں. بڑوں کا فون ہے, بچے کو پکڑا دیا, فری نمبر ہے ایمرجنسی 15 کا, ٹول فری ہے, کھیلو اس پہ بات کرو. اچھا ناظرین, اس وقت ہم مین کنٹرول روم کے اندر, اور میرے پیچھے آپ کو جو اسکرین نظر آ رہی ہے ڈیفینیٹلی آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. پورے پنجاب کو کس طرح کیمروں کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے, لاہور کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے, اور اس کی کس طرح مانیٹرنگ ہو رہی ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں. یہ جو اسکرین لگی ہوئی ہیں یہ کون مخصوص شہر ہیں سارے, یا بس یہ ایٹ رینڈم چل رہی ہیں؟ جی یہ لاہور کے ہیں کیمرے. یہ کچھ جو امپورٹنٹ اس وقت ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں دن کے مختلف اوقات میں, ہم ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ وہ اس وقت ڈسپلے پہ ہیں. یہ چند کیمرے ہیں صرف. ایکچولی جو کیمرے ہیں ہمارے جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈویژن وائز, تھانہ وائز وہ کیمرے تقسیم ہے. اگر آپ دیکھیں نا جو لکھے ہوئے, جی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ایک وہ کیمرہ اویلیبل ہے جس کو زوم کر کے اینگل چینج کر کے اس پرٹیکولر چیز کو, کوئی موٹر سائیکل مشکوک نظر آ گئی ہے, کوئی پیدل چلتا ہوا شخص مشکوک نظر آ گیا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہوا نظر آ گیا ہے, تو پھر اس کو زوم کر کے فوکس کر کے اس کو پورا نوٹ کر لیتے ہیں. جیسے لاہور میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, تو وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کوئی پبلک پراپرٹی کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, تو کیمروں کو زوم کر کے ان کی باقاعدہ تصویریں لے لی جاتی ہیں کہ کل کو جب یہ کیس بنے گا, کورٹ میں جائے گا, تو ثبوت کے طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو کورٹ میں پریزنٹ کر سکیں. اچھا آپ ان سے کیا بات کر رہے ہیں اس وقت؟ ان کے روٹ پلان پہ ہے کہ وہ چیک کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پیٹرولنگ کہاں پہ کر رہے ہیں. ہم اپنے میپ پہ شو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پیٹرولنگ کہاں پہ ہے. اور یہ آپ ایٹ رینڈم چیک کرتے رہتے ہیں؟ جی سر, یہ ہمارے پاس فل میپ ہے. لاہور ہم نے ان کو پلاٹ کر دیا ہے. جی جو ہمارا یہ سیٹ ہے اس سے ان کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے ان کو ہر میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, موو کر رہے ہیں, ہر 5 سیکنڈ میں ریئل ٹائم میں یہ ان کی موومنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے. اسی طرح پولیس کی جو پیرو گاڑیاں ہیں ان کے روف ٹاپ کے اوپر کیمرہ انسٹالڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کو کنٹرول دیا ہوا ہے کہ وہ چلتے ہوئے ان کو پتا ہے کہ کس وقت کیا چیز ریکارڈ کروانی ہے, کیپچر کرنی ہے, تو وہ کنٹرول انہی کے پاس ہے. وہ ریسنٹلی ہم نے ان میں ٹیبز لگا کے دیے ہیں, جیسے آپ ویسٹرن ورلڈ میں دیکھتے ہیں گاڑیوں میں لگا ہوا ہے, اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ چیک کر لیتے ہیں گاڑی کا نمبر ڈال کے. یہ فیچر ہم نے پائلٹ کیا ہے لاہور میں, اور 8 گاڑیوں میں ٹیبز لگا کے دیے ہیں. تو وہ ہمارے جو آفیسرز گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کوئی گاڑی آگے جا رہی ہے, اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ فیک ہے, چوری کی تو نہیں ہے, کوئی ای چلان اس کا پینڈنگ تو نہیں ہے, بجائے کہ اس کو ہر مشکوک سمجھ کے روکنا شروع کر دیں. جس کو واقعی کو مشکوک نکلے اس کو روکیں. آپ کو کیا ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں, اور آپ ہر گاڑی کو ناکے لگا کے کھڑے ہونے کی بجائے ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف ان گاڑیوں کو چیک کریں جن میں کوئی مشکوک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو. اچھا ڈی ایس صاحب, اگر میں بات کروں جب سے یہ انیشیٹ ہوا ہے آج تک کتنے چلان کورٹس میں گئے ہیں آپ کی اس ہیلپ کے ساتھ, اور کتنی ان کی ریزولوشن ہوئی ہے؟ میں نے ذکر کیا نا جی پہلے بھی کہ 10,000 سے زیادہ کیسز ہیں جس کے اندر ہمارا ویڈیو ایویڈنس کورٹ میں انویسٹیگیٹر نے چلان کے ساتھ سبمٹ کیا ہے کورٹ میں, اور وہ کیسز ابھی چونکہ زیادہ پرانے نہیں ہیں تو اس میں ابھی انڈر ٹرائل ہیں. یہ ریسکیو والے یا آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کے, یا ریسکیو والوں نے علیحدہ سے اس کو رکھا ہوا ہے؟ جی یہ سیف سٹی میں ایمرجنسی رسپانس جو ہے نا وہ انٹیگریٹ کی ہوئی انڈر ون روف. آپ اگر آج سے 3-4 سال پہلے چلے جائیں تو ٹریفک کا ایک اپنا ایمرجنسی نمبر تھا 1915, ایمبولینس یا فائر بریگیڈ کے لیے 1122. تو لوگ اسی چکروں میں پھنسے رہتے ہیں کس کو کال کریں. بعض اوقات ایسے حادثات واقعات ہوتے ہیں جس میں ایک ہی وقت میں پولیس کو بھی آپ کی مدد چاہیے, آپ کو زخمی ہوا ہے اس کی ایمبولینس بھی چاہیے, آگ بھی لگی ہوئی ہے تو فائر بریگیڈ بھی چاہیے. تو آپ بعض لوگ پولیس کو صرف فون کر دیا کرتے تھے, بعض صرف 1122 کو کرتے تھے, حالانکہ پولیس کا بھی وہاں پہ موقع پہ پہنچنا ضروری ہے. تو اب ہم انٹیگریٹڈ ہیں. اگر ان کو اگر ایسی کوئی کال آ جائے جس میں پولیس کی ضرورت ہے تو یہ فوری طور پہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. ہمارے پاس 15 پہ ایسی کال آ جائے تو ہم سائملٹینیسلی ان کے ساتھ اس کی سپورٹ دیتے ہیں. تو اس سے ان کے سسٹم سے جو کال آ رہی ہے اور جو آپ اگر اس میں پولیس مطلوب ہے تو یہ ہم سے شیئر کر لیتے ہیں. ہمارے پاس جو 15 کی پولیس کی کال آئی ہے اس میں ایمبولینس یا فائر بریگیڈ چاہیے تو فوری طور پہ ان کو شیئر ہو جاتا ہے, اور یہ اپنے کنٹرول کے ساتھ. فائر بریگیڈ بھی اس کو یہ ڈیل ان کے پاس جی دونوں سے نا ایمبولینس سروسز بھی ہیں اور فائر بریگیڈ سروسز بھی ہیں. اچھا آپ کے یہاں پر کتنے پرسنٹ, چونکہ 50% ہماری پاپولیشن خواتین کی ہے, تو خواتین کی ریشو آپ کے سارے کام میں اس ورکنگ میں کتنی ہے؟ 20%. جی السلام علیکم. جی آپ کا کیا نام ہے؟ سر سدراتی. تو آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ سر مجھے 2 سال ہو گئے. آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ سر میں بیسکلی جو ہے ہم سرویلنس کر رہے ہیں سٹی کی, کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹیز ہو یا کوئی بھی سسپیشیس وہیکل ہو تو ہم اس کو ڈسپیچ کر کے اپنے پولیس یونٹس کو پھر ہم وہ چیکنگ کرواتے ہیں. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں MBIT ماسٹرز CS میں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہائیلی کوالیفائڈ سٹاف ہے یہاں پر اور یہ کام کر رہا ہے, اور یہاں پر آپ کو ریسکیو والے بھی نظر آ رہے ہیں, اور آلموسٹ تقریباً انٹیگریٹڈ سارا سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا ڈی ایس صاحب,
डेफिनेटली जन्नत और दोज़ख भी मौजूद है और जज़ा सज़ा भी होनी चाहिए। तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इनको कोई सज़ा की वैसे ज़रूरत है। तो इनकी किसी वक्त क्या इनकी लेगेसिटी आप नज़र आते हैं आपको, लेगेसिटी के यार ये इसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो किस तरह पता चलती है और फिर क्या सज़ा देते हैं और जज़ा क्या है? हमारा जी बड़ा एक एलेबोरेट किस्म का सिस्टम है परफॉर्मेंस का, वैल्यूएशन का, और सारा ऑटोमेटेड है। और ये जो सारे बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं, इनका हर एक का एक यूनिक आईडी है। ये जिस जगह पे भी सब सेंटर में हमारे काम करेंगे अपनी आईडी से लॉगिन होते हैं और उनकी एक एक एक्टिविटी रिकॉर्डेड है। तो हर मंथ इनकी वैल्यूएशन होती है, हर महीने वैल्यूएशन होती है और हर किसी को अपनी वैल्यूएशन का पता होता है कि मुझे कहाँ पे रेट किया गया है, मेरी कितनी परसेंटेज बन रही है, और एट द एंड ऑफ द ईयर इनको उसके बेसिस के ऊपर इनको बोनस दिया जाता है। और इसी तरह इनकी जो परफॉर्मेंस की जाती है, हमारे यहाँ जनरली कैटेगरीज होती हैं कि आप एक्सीलेंट हैं, आप वेरी गुड हैं, आपकी सेटिस्फैक्ट्री हैं, या एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं। हम भी इन कैटेगरीज में जाते हैं, लेकिन इन कैटेगरीज के अंदर भी हम कंपैरेटिव चलते हैं। मसलन हो सकता है ये बच्ची 80.2% ले रही हो, वो 80.9% हो, तो जो उसको बोनस भी मिलेगा वो उसकी परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। अच्छा डी साहब, ये सब क्या हो रहा है जी यहाँ पे? FM 88.6 के जरिए हम एंटरटेनमेंट के अलावा यहाँ पे जो हमारे लिसनर्स हैं उनको ट्रैफिक की सिचुएशन सारा वक्त बताते हैं कि कहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक में कंजेशन आ रहा है, कहाँ ट्रैफिक की सिचुएशन ऐसी है कि उनको डाइवर्जन लेने की ज़रूरत है, इन रूट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ये हम एक तो कैमरों के जरिए भी उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसके अलावा जो पब्लिकली हमें 15 पे लोग बता रहे होते हैं कि रोड ट्रैफिक ब्लॉक है, ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे टीमें बैठी हुई, आप यहाँ पे देखें, ऊपर देखें, वो इनको सिचुएशन बता रही होती हैं। तो उसके मुताबिक फिर ये पब्लिकली इसमें लिसनर्स को इसके जरिए बता रहे होते हैं। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं सोशल मीडिया सेल जो है इस वक्त सेफ सिटी लाहौर का, वहाँ पे किस तरह काम हो रहा है और ज़रा देखते हैं। जी डी साहब। जी, ये हमारा मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया मॉनिटर हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो मीडिया पे अचानक हाईलाइट हो जाती हैं और पब्लिकली किसी ने अभी तक हमें बताया नहीं होता। और या हमारे कैमरे नहीं होते तो फिर फौरी की मदद से हम कैमरे भी अपने उस साइट पे देखना शुरू कर देते हैं और जो रिस्पॉन्स करवानी है वो भी करवा लेते हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उनके ज़रिए इसको हम देते हैं और अब तक कुछ 6000 से ज़्यादा ऐसे पेज लिंक्स हैं जो हम उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं और वो ब्लॉक करवा चुके हैं। अच्छा कामरान साहब, हमने बहुत सारा देखा सोशल मीडिया पे कोई गन की फायरिंग कर रहा है और फिर वो पकड़े जाते हैं, वो पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस का अलग से सिस्टम है उसको पकड़ने का, कि यहीं से आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं? जी, जब कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट हो जाती है ना, मीडिया पे कोई चीज़ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, तो फिर हम यहाँ से चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। कीवर्ड्स के साथ हम खुद भी ढूंढते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली आप अभी ऑन ही नहीं हुई हैं, हमने यहाँ से पिक कर ली हैं और हमने उसको फौरी तौर पे जो मुतलका इदारे हैं उनके जरिए उनको ब्लॉक करवा दिया है, रिमूव करवा दिया है। तो वो पब्लिकली बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं लगती है, लेकिन जो बाज़ चीज़ें वायरल हो जाती हैं उनके लिंक्स और उनकी चीज़ें और कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, किस जगह पे शेयर हो चुकी हैं। कोई एक ऐसा इवेंट आया है जिसपे हर तरफ से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, कोई ऐसे बड़े इवेंट्स हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह बनती है, वो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से हम इदारों को साथ साथ फीड करते रहते हैं। जी नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले आपने स्टेशन देखा जहां से सेफ सिटी वाले जो थे पूरे शहर के अंदर जो ट्रैफिक है उसके निज़ाम के हवाले से बात कर रहे थे, आगाह कर रहे थे शहरियों को। अब हम पहुंचे हैं लाहौर पुलिस की, अगर मैं बात करूं, बल्कि इसी ऊपर बात करता हूं पंजाब पुलिस की। तो पंजाब पुलिस के अंदर ये पहली दफ़ा इनिशिएटिव हुआ है जिसके अंदर वेब चैनल का स्टूडियो बनाया गया और पंजाब पुलिस की जो भी इमेज बिल्डिंग का काम है वो यहाँ पर बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। जो इनिशिएटिव पंजाब पुलिस लेती है उसके ऊपर भी उसको हाईलाइट किया जाता है। ये शायद पंजाब पुलिस में पहले नहीं था, न्यू इनिशिएटिव है, इस पर बात करनी है। ये सब स्टूडियो में बैठे हैं इत्तेफाक से, तो ये क्यों, क्या सोच थी आपकी इसके पीछे इसको बनाने में? जी, बुनियादी सोच ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और जनरली मीडिया की अपनी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं और हर न्यूज़ उन तक अगर टाइमली ना पहुंचे तो एक टाइम वर्दीनेस होती है। तो हम अपनी जो चीज़ें अच्छे काम हो रहे हैं उसको खुद मीडिया में, अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बात आगे निकल गई और सोशल मीडिया पे चली गई है और वहाँ पे हर इंडिविजुअल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली है कि अपनी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करें। तो हमने ये बेड़ा उठाया कि हम इनिशियली लाहौर पुलिस का और फिर हमने अपना दायरा पूरे पंजाब में बढ़ा दिया कि जो पंजाब पुलिस के अच्छे काम हो रहे हैं, क्योंकि जो नेगेटिव काम है वो तो मीडिया बड़े अच्छे तरीके से उनको
प्रोजेक्ट कर देता है फौरी तौर पे कि पुलिस से गलती हो गई है, पुलिस ने ये गलत कर दिया, और फिर वो सारे पुलिस के पीछे पड़ जाते हैं। तो हमने फील किया कि हमारे जो अच्छे काम है वो उनकी प्रोजेक्शन उस तरह नहीं हो रही है, तो क्यों ना फिर ये बेड़ा हम खुद उठाएं और जो अच्छे काम डेली बेसिस पे पुलिस कर रही है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के, जान को दांव पे लगा के पब्लिक सर्विस हो रही है, जो सर्विस डिलीवरी हो रही है, उसमें जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंचाया जाए, ताकि पब्लिक को पता लगे कि ये महकमा ऐसा है कि जो बड़े मुश्किल हालात में बड़े कम वसाइल के साथ सर्विस दे रही है, और बड़ी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इनके पास वसाइल होने चाहिए, या अपने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके भी ये काम कर रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेंट्स जो इसमें आते हैं वो भी पंजाब पुलिस के आप रखते हैं या पब्लिक के लोगों को भी बुलाते हैं? जी, पब्लिक के भी बुलाते हैं। जब कोई हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है तो हम लॉयर कम्युनिटी से हैं या और इंटेलिजेंसिया से हैं, सिविल सोसाइटी से हैं, या प्रोफेशनल्स हैं जो अपने फील्ड के अंदर हैं। इवन जैसे कोविड आ गया तो हमने डॉक्टर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया और उनके जरिए अवेयरनेस और एजुकेशनल प्रोग्राम किए। लेकिन प्राइमरीली हमारा फोकस है कि पंजाब पुलिस बिलअमूम और बिलखसूस लाहौर पुलिस, उनकी जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली उनके अच्छे काम हो रहे हैं, जो उनकी रूटीन कामों की तरह निकल जाते हैं, उसकी शायद वो हाईलाइट नहीं हो पाते, तो वो हम पब्लिक तक उनको अपने इस फोरम के जरिए पहुंचाएं। वेलफेयर का काम क्या हो रहा है जी यहाँ पे? वेलफेयर देखें जी, हमारे पास तकरीबन 1000 लोग हैं जो यहाँ पे 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, और इस बिल्डिंग के अंदर ही उनको हर शिफ्ट के अंदर काम करना है। फिर कैमरों को लगातार 8 घंटे बैठना, और उसमें उनको ब्रेक वगैरह मिलती है, उसमें उसके टाइमिंग्स हैं, जो एक वर्ड कॉल सेंटर्स का मॉडल होता है उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन एक मोनोटोनस काम है, सारा दिन इमरजेंसी कॉल लेना, स्ट्रेस कॉल्स होती हैं, हर पैनिक के अंदर लोग आपको कॉल कर रहे हैं, हॉक्स कॉलर्स ऐसे कर रहे हैं जो आपका टाइम जाया कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रही है बीच में आपको। जो बच्चे कैमरों में देख रहे हैं वो मुसलसल उनको एक कंसंट्रेशन के साथ होना है, अगर वो मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो कैमरा उनको खुद नहीं कुछ बताता, कैमरे के अंदर चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, वहां से उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस से चीजें पिक कर रही हैं और उस क्लू के बेसिस के ऊपर उनको डिटेक्शन की तरफ जाना है। तो जरूरी है कि उनको मोटिवेटेड रखा जा सके। तो उनके लिए हमने एक तो जो उनकी जॉब के अंदर इंसेंटिव्स हैं, उनका हेल्थ के हवाले से उनकी हेल्थ इंश्योरेंस दी है, उनको बोनसेस रखे हैं मंथली बेसिस में, उनको हम परफॉर्मेंस बोनसेस मंथली बेसिस पे भी देते हैं, इनाम देते हैं, तकरीब कराते हैं, उनको ट्रिप्स पे भेजते हैं, उनके क्रिकेट मैचेस करवाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे वो मोटिवेटेड रहें और एंगेज रहें और एक टीम के तौर पे काम करें। इसके अलावा हमने उनके लिए यहाँ पे प्रॉपर एंटरटेनमेंट का इंतजाम इस तरीके से किया हुआ है कि उनके लिए कैफेटेरिया है जो आउटसोर्स करके बेहतरीन क्वालिटी का खाना है। ब्रेक के दौरान दे आर अलाउड टू प्ले, वहाँ पे प्ले एरिया बनाया हुआ है जहाँ स्नूकर, कैरम बोर्ड, इस किस्म की जो इंडोर गेम्स हैं वो रखी हैं ताकि वो रिलैक्स हो सकें। हमने एक आउटडोर सिटिंग प्लान बनाया हुआ है, वो आपको दिखाएंगे, जो बिल्कुल एक जो रूफ टॉप पे आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स दे रहे हैं वो माहौल वहाँ पे क्रिएट किया है जहाँ पे वो बैठ के शाम को, गर्मियों की शामों में, सर्दियों की दोपहरों में धूप सेकते हैं, और वो 1-1.5 घंटे की जो ब्रेक है यानी रिलीफ और रिलैक्स करते हैं ताकि वो अपने कंसंट्रेट करें अपने काम के ऊपर। इसके अलावा बच्चियां हमारे पास, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि तकरीबन 20% हमारे पास है, मेन स्ट्रीमिंग का ख्याल रखा है। जब हमारे पास ये बच्चे आए तो यंगस्टर्स थे, फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, तकरीबन सारे के सारे अनमैरिड थे। इन 3-4 सालों में सबकी मेजॉरिटी की शादियां हो गई हैं, और खवातीन जो 20% थी उसके लिए बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज आया कि बच्चियां पूरे पंजाब से यहाँ पे आके हॉस्टलों में रह के या किराए पे पोर्शन लेके वहां पे रह रही हैं। शादियों के बाद जब उनके बच्चे हुए तो उनको अब काम पे आए तो बच्चों को कहाँ छोड़ें, तो उनके लिए हमने स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे एक डे केयर सेंटर का इंतजाम भी किया हुआ है, जहाँ पे वो यहाँ पे है जी, वो हमारी दूसरी बिल्डिंग है ट्रेनिंग सेंटर, ठीक हो गया, वहाँ पे हमने किया हुआ है, जहाँ पे अपने बच्चे लाती हैं, बच्चों को छोड़ती हैं और फुल कंसंट्रेशन के साथ वो अपना जॉब को। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी सरबराह सेफ सिटी लाहौर DIG कामरान खान साहब की, और उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि उनका जो सिस्टम है, उनका जो प्रोजेक्ट है कैसे काम कर रहा है। दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेजबान एहसन ज़िया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।